गळदगा येथे सिद्धेश्वर मठात स्वामीजींच्या प्राणप्रतिष्ठापनेनिमित्त जलकुंभ उभारणीचा शुभारंभ जिल्हा पंचायत सदस्य राजेंद्र वडर यांच्या हस्ते करण्यात आला। नागरिकांच्या मागणीवरून स्वखर्चातून जिल्हा पंचायत सदस्य राजेंद्र वडर यांनी जलकुंभ उभारणी केल्याबद्दल नागरिकांतून त्यांचे कौतुक होताना पाहावयास मिळत आहे। शासनाकडून निधी उपलब्ध करून कोट्यावधींची कामे करू शकतो, पण स्वतःच्या स्वखर्चातून पैसे खर्च करून समाजातील कामे करण्यासाठी उदात्त भावना लागते, असे मत निप्पाणी तालुक्यातील गळदगा येथील ग्रामपंचायत सदस्य बाबासाहेब जाधव यांनी व्यक्त केले। ते सिद्धेश्वर मंदिराला जिल्हा पंचायत सदस्य राजेंद्र वडर यांनी स्वखर्चातून दिलेल्या जलकुंभाच्या कामाच्या शुभारंभ प्रसंगी बोलत होते। सिद्धेश्वर देवळाच्या आवरणामध्ये जलकुंभच्या पूजन प्रसंगी उपस्थित राजांना सरकारी योजनामधून कोणीही कोणतेही काम मंजूर करू शकते, पण आज ह्या कामाचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे जिल्हा पंचायत सदस्य राजवांना यांनी स्वतः वैयक्तिक पैशातून इथं हा 5000 लिटरचा एक जलकुंभ निर्माण करणार आहेत। त्यासाठी सर्वांनी मिळून आम्ही त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे, कारण सरकारी निधी कोणी मंजूर करून आणून कामं करू शकतात, पण स्वतःच्या पैशाचा दान करण्याची जी प्रवृत्ती आहे ती सगळ्याकडेच नसते। त्यामुळे आज इथं मंदिर परिसरामध्ये बगीच्यासाठी पाण्याची समस्या लक्षात घेऊन बाजूलाच असणाऱ्या कारगिल परिसरातील बोरवेलमधून पाणी या जलकुंभमध्ये पुरवठा करून या देवळाच्या सुशोभीकरणासाठी या पाण्याचा उपयोग व्हावा या हेतूने सर्व समाज बांधवांनी त्यांना विनंती केली असता त्यांनी स्वतः येऊन आज या ठिकाणी या जलकुंभ मी स्वतः माझ्या पैशातून इथं बांधून देतो असं सांगून तात्कालिक या कामाची या ठिकाणी त्यांनी सुरुवात केलेली आहे। त्याबद्दल मी त्यांचं सर्व लिंगायत समाज बांधव आणि ग्रामस्थातर्फे अभिनंदन करतो। स्वामीजी गंगय्या काडय्या हिरेमठ यांच्या दिव्य सानिध्यात महादेव स्वामी यांनी विधीपूर्वक भूमिपूजन केले। जिल्हा पंचायत सदस्य राजेंद्र वडर यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून कामाचा शुभारंभ करण्यात आला, तर बेडकीहाट ब्लॉक काँग्रेस उपाध्यक्ष बसवराज पाटील, शिवानंद गिंडे, माजी तालुका पंचायत सदस्य वर्धमान रुगे, अलगोंडा पाटील, तानाजी देसाई व तालुका पंचायत सदस्य मंजुनाथ हिरवे यांच्या हस्ते कुदळ मारून कामाचा शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी राजेंद्र वडर म्हणाले, गावातील सर्वांच्या सहकार्याने जिल्हा पंचायत पदी निवडून आलो। आता 5 दिवस सिद्धेश्वर मठात अप्पय्या स्वामीजींच्या मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापना कार्यक्रमानिमित्त विविध कार्यक्रम होणार आहेत, त्यासाठी पाण्याची व्यवस्था करावी म्हणून भक्तांच्यातून मागणी करण्यात आली होती। त्यामुळे फंड उपलब्ध नसले तरी एक सेवा म्हणून स्वतःकडून देणगी देऊन जलकुंभ उभारणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले। ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜಾಗೃತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗಳದಗಾದ ಕಾಡ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಆನಂದದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 107 ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬಹುದು। ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು, ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು। ಊರಿನ ಜನರು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ದೇವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನನಗೆ ಬಸುಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರು ನನಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳಿದರು, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಲಕುಂಭ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಅದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ನಾವೊಂದು ಇಂಥ ಜಲಕುಂಭ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನಾನು ಬೆನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜಲಕುಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜಲಕುಂಭ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತದೆ। ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೌಂಡು ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ। ನಾವು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 2 ಎಕರೆ ಅಥವಾ 2.5 ಎಕರೆ ಇರ್ಬೋದು। ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ। ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ
ಏನಾರ ಊರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ तम मुखांतर ಹೇಳ್ತಾರೆ. BS पाटील यांनी येणाऱ्या भाविकांच्या सेवेसाठी राजेंद्र वडर यांच्याकडून जलकुंभ उभारण्यात येत आहे त्याबद्दल भाविक भक्त व ग्रामस्थांच्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त केली. ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಳತ್ಗಾದಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಮಸ್ತ ಗಳತ್ಗಾದ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಣ್ಣ ಪವಾರ್ ಇವರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಈಗ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಜಲಕುಂಭ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಲಕುಂಭ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಈ ಆವರಣ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೆಳಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವರದ್ದು ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಳತ್ಗಾದ ಸಮಸ್ತ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ मनपूर्वकವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ यावेळी विजय तेलवेकर, प्रकाश गिंडे, शंकर वड्डर, शिवानंद पाटील, गुंडू पाटील, अनिल पाटील, बाळू सदलगे, वर्धमान रुगे, मिथुन पाटील यांच्यासह अप्पय्या स्वामी मूर्ती प्रतिष्ठापना कमिटीचे सदस्य, भाविक व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.